إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. آمین یا الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. میں پڑھ لیتی ہوں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر نے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، میں نے تمہیں جن کاموں سے روکا ہے ان سے اجتناب کرو، اور جن باتوں کا حکم دیا ہے جہاں تک ہو سکے کوشش کے ساتھ انہیں ادا کرو، اور خواہ مخواہ سوالات میں مت پڑو، کیونکہ پہلی امتوں کے لوگوں کو زیادہ سوال کرنے اور نبیوں کے خلاف چلنے کے طرز عمل نے ہلاک کیا. جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹر. چلیں انشاءاللہ اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں. کیا ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ. ابو ہریرہ عبداللہ بن صخر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمعت آگا کہ میں نے سنا کہتے ہوئے ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ ما نہیتکم میں جس چیز سے منع کروں فاجتنبوہ اس سے اجتناب کرو. تو یہاں پہ فاجتنبوہ ہو گیا، اس سے اجتناب کرو یعنی اس سے دور رہو. اور جب اجتناب کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منع ہو جاؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس بھی نہیں جاؤ نا، اس سے اوائڈ کر لو. کسی سے اجتناب کرنا کیا ہوتا ہے یہاں پہ وہ ہے کی شرح میں اس کو دیکھ لیں کہ وما امرتکم بہ فاتوا منہ، اور جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، جس چیز کا تمہیں حکم دوں وہ اس پہ عمل کی کوشش کرو، مستطاعتم اپنی استطاعت کے مطابق. پھر آگے آپ رسول فرماتے ہیں کہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے. کیوں؟ کثرت مسائلہم، کہ وہ بہت سوال کیا کرتے تھے، اپنے کثرت سوالوں کی وجہ سے، واختلافہم علی انبیائہم، اور وہ انبیاء کی باتوں سے یا انبیاء سے اختلاف کرتے تھے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم راوی کو دیکھتے ہیں کہ راوی کون ہے. راوی ہے حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن، اور آپ کو پتہ ہوگا اور بہت سی حدیثیں یہی ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ نے روایت کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی. حضرت عبداللہ جو ابی ہریرہ ہے یہ اصل میں کنیت ہے صحابی کی، ان کی کنیت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی. اور ہم نے اکثر اس چیز کو جانتے ہیں کہ بلی کو کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بلی کے بچے کو، بس بلی اور بلی کا بچہ دونوں آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابو ہریرہ وہیں مسجد کے کمپاؤنڈ میں اہل صفحہ میں سے تھے، رہتے تھے، تو وہاں پہ وہ جو بلیاں آتی تھیں ان کا یہ خیال رکھتے تھے، اور اس طرح ان کی بلیاں ان سے مانوس بھی بہت تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا کنیت جو ہے نا آپ کو دی. اور آپ ہجری 7 ہجری میں، آپ سوچیں بالکل اینڈ آف دا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کہ نا 7 ہجری میں آپ مسلمان ہوئے تھے.
اور اس کے بعد آپ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. آپ حدیثیں یاد کرتے تھے اور حدیثیں سنتے تھے, دن اور رات رہے. اور آپ نے ایک دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ جو میں سیکھ رہا ہوں علم وہ میں نہ بھولوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو اس کی وجہ سے آپ کا حافظہ بہت سبحان اللہ کمال کا تھا کہ آپ کو ہر چیز یاد ہوتی تھی. اور آپ سوچئے کہ 7 ہجری سے لے کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو تقریباً 4 سال بنتے ہیں 10 ہجری تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, لیکن آپ نے سب سے زیادہ حدیث جو ہے روایت کی ہیں. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5374 حدیث ہیں جو آپ سے مروی ہیں. اور آپ 59 ہجری میں آپ 59 ایئر کے تھے آپ کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کیونکہ یہ وہیں پہ رہتے تھے, کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے اور کچھ اور نہیں وہ کرتے تھے, تو بعض دفعہ مطلب بھوک سے آپ نڈھال ہو کے گر جاتے تھے. ایک دفعہ صحابی آئے, وہ سمجھے کہ حضرت ابو ہریرہ شاید مطلب بے سدھ پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں وہ ہیں دنیا میں کہ نہیں. تو انہوں نے اسے پوچھا, ہلایا, تو انہوں نے کہا تم آپ اس طرح کیوں لیٹے ہوئے؟ انہوں نے کہا میں بھوک کی شدت سے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا. تو یہ لیکن آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ ان کا یہ تھا, لیکن دوسری طرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز مس نہیں کرنا چاہتے تھے. سبحان اللہ. تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا مروی کیا ہے. اچھا, اس حدیث کے بارے میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں 2 باتیں جو ہیں, وہ میں اس کا والیوم کم کر لوں, 2 باتیں جو ہیں وہ کلیئرلی اس میں بتائی ہیں. ایک تو اس میں یہ بتایا ہے کہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ کرنی ہے, ایک پوائنٹ جو علماء نکالتے ہیں. اور دوسری ہے کہ قوموں کا عروج اور جو زوال ہے, قوموں کی تباہی ہے, وہ کن چیزوں پہ ہوتی ہے, اس کا اصول کیا ہے, یہ ہے. اور دین میں بار بار قرآن پاک میں بھی ہمیں بار بار اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حکم ملتا ہے. ایک جگہ آتا ہے نا کہ وَمَا آتَاكُمْ رَسُولٌ فَخُذُوهُ, جو رسول تمہیں دے وہ اسے تم مضبوطی سے پکڑ لو, اور تمہیں جس سے منع کرے تم اس سے باز آ جاؤ. پھر ایک جگہ سورہ نساء میں جس سے آپ نے پڑھا ہوگا بھی کہ جس کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی, اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی. تو ہمارے جو صحابہ کرام تھے وہ سمعنا و اطعنا کی کیفیت میں ہر وقت رہتے تھے. جس طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں انٹر ہوئے, تو انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹھ جاؤ. تو وہ وہیں پہ جو دروازہ تھا وہیں پر بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, کہا عبداللہ تم وہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے ہی تو کہا تھا بیٹھ جاؤ. مطلب انہوں نے یہ نہیں سنا, نہ پوچھا, نہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی, نہ دیکھا کہ کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کس وجہ سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کوئی فگر آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. ان کو صرف یہ لگا کہ میرے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا ہے تو میں نے بس وہ کرنا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اچھا, اب اس کی تشریح میں چلے جاتے ہیں کہ یہ حدیث ان بنیادی حدیثوں میں سے ایک ہے جن میں اسلام کے اہم قواعد بیان کیے گئے ہیں, اور جوامع الکلم میں سے بھی ہے. یعنی تھوڑے الفاظ میں فقہ کے کئی اہم قاعدے بیان ہوئے ہیں. یعنی جوامع الکلم پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یعنی تھوڑے سے الفاظ میں اس میں سے فقہ کے کئی قاعدے بیان ہوئے ہیں. اب اس کا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی ہم نے بہت دفعہ یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس وقت حج کی فرضیت کے اوپر آیات پڑھ رہے تھے. تو آپ نے جب وہ آیات پڑھی تو ایک جو صحابی ہیں وہ اٹھے, انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے سو حج کرے. اس پر ایک شخص نے کیا کہا کہ کیا ہر سال ہی حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس آدمی نے پھر پوچھا کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے. یعنی 3 ٹائم آپ سے سوال پوچھا گیا, آپ چپ رہے. لیکن پھر بعد میں آپ نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا
تو تم پر ہر سال حج واجب ہو جاتا، اور تم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم ہر سال حج کر سکو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں نے نہیں کہی اور تمہیں آزاد چھوڑا ہے تم اس کے پیچھے نہ پڑو۔ پہلا مطلب ایک اصول نکلا ہے کہ آپ نے کہا جو بات میں نے تم سے نہیں کہی ہے، تمہیں آزاد چھوڑا ہے، تم اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اور پھر آپ اس کے بعد آپ نے یہ والی حدیث جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ اب اس میں اس حدیث کو 4 پوائنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ پہلی چیز جو اس میں بات کی گئی ہے کہ جن باتوں، کاموں اور عملوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے تو اس سے رک جاؤ۔ تو انہیں کہتے ہیں منہیات، یعنی منع کی ہوئی چیزیں۔ یہ منہیات حرام ہے اور بعض مکروہ ہیں، یعنی ان کو 2 حصے میں کہتے ہیں، التحریم اور الکراہ۔ التحریم اور الکراہ، اور جو تحریم میں پھر حرام کی ہوئی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں جو کچھ بھی کلیئرلی منع کر دیا گیا ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور مکروہ کے اندر آتی ہیں ڈسکریج یا ڈس لائک چیزیں، کہ جو کرنا منع تو نہیں ہے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ نہیں تھا، تو وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اب حرام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو کتنی کلیئر ہے کہ سود کی بات ہوتی ہے اور زنا کی بات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں انٹرسٹ کی بات ہوگی، حرام مال کھانے کی بات ہو گئی، اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مردوں کو ریشم منع کیا ہے، تو اب یہ منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں اس پہ رک جانا چاہیے نا، تو یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور مکروہ وہ چیزیں ہیں جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویے سے پتہ چلا کہ یہ پسند نہیں ہے، تو اس کے بارے میں مومن کا رویہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے روکا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یقیناً اس میں میرا کوئی نقصان ہے، اس میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، مجھے اس سے رک جانا چاہیے۔ اور یہاں پہ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں جو ہے یہ منہیات جو ہے اس پہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کی شرط نہیں لگائی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ چیزوں سے رکنا ہے۔ اب آگے دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ اگر کلمہ طیبہ طرف اگر ہم دیکھیں، کلمہ طیبہ میں جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے، مطلب خراب عقیدے سے، برے خیال سے، غلط نظریات سے، برے اعمال سے خود کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے آپ سوچیں گھر کی صفائی پہلے ہوتی ہے اور اس کی ڈیکوریشن بعد میں ہوتی ہے۔ اگر سارا گھر گندا ہے اور اس کے اوپر ہم جتنا مرضی اس گھر کے اوپر ڈیکور کر لیں اور جو مرضی نئی نئی چیزیں لا کے لٹکا لیں، لیکن اگر صفائی ہی نہیں ہے، اگر ساری چیزیں الٹی پلٹی پڑی ہیں تو کبھی بھی وہ ڈیکوریشن نظر نہیں آئے گی، بلکہ کوئی ہمارے گھر اگر آئے گا تو اس کو کیا لگے گا، کہے گا کہ مطلب ان کے گھر میں اسمیل تھی۔ تو اگر ہمارا دل کی صفائی نہیں ہوئی، اگر ہم ان چیزوں سے نہیں رکے گئے جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تزکیہ نفس نہیں ہو پائے گا، ہمیں اسے ہر حال میں ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اب جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امر سے زیادہ اہم ہے، یعنی کہ جن چیزوں سے رکنا جو ہے وہ امر حکم جو آپ سے دیا ہے کہ کرنے کا کام اس سے زیادہ اہم ہے، اور ممنوع بات میں کوئی ڈھیل نہیں کی گئی۔ پھر ایک کسی علماء نے کہا ہے کہ نیکی تو نیک بھی کرتے ہیں اور برے بھی، مگر حرام اور مشتبہ سے اجتناب وہی کرتے ہیں جو صدیق ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کسی عابد کی عبادت کا افضل ترین حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کاموں سے رک جائے، مطلب اصل عبادت یہ نہیں ہے، اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ریچولز کرتے جائیں، نماز روزے مطلب ہر چیز ہم کرتے جائیں، لیکن جن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے وہ کرتے جائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے کہ کچھ باتوں سے روکا گیا تو ٹائپ کیجئے گا، ٹھیک ہے، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تجسس نہیں کرو، آتا ہے کہ بدگمانی نہیں کرو، مذاق نہیں اڑاؤ، اور ابھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کور کی ہے اس میں آتا ہے
کہ अल्लाह तकदिब, गुस्सा नहीं करो, तो आप सोचिए हाँ बिदात लिखा है हमारे बिल्कुल, मतलब जो मना किया गया उन चीज़ों से रुको, तो ये है वो चीज़ें बिल्कुल हसद से। तो बात ये है कि इन चीज़ों से रुकना है, इबादत तो करनी ही है लेकिन इन चीज़ों से पहले रुकना है, वरना क्या होगा, ना तो हमारे एक तो दिल मुर्दा होंगे, दिल सख्त होंगे, और ना ही तकवा प्रवेश पाएगा हमारे अंदर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तकवा ये नहीं है कि क़याम लैल हो, दिन के रोज़े रखे जाएं और उनके दरमियान भी जो कुछ है उसको मिलाया जाए, बल्कि तकवा तो ये है कि अल्लाह के फ़राइज़ अंजाम दिए जाएं और अल्लाह के हराम को छोड़ा जाए, तो फिर यह दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड आएगी। और फिर एक जगह आया है कि एक शुबा के दिरहम से दूर रहना 1,00,000 दिरहम सदका करने से बेहतर है। शुबा, इसमें शुबा हो, ये मना किया हुआ है कि हो सकता है ये कमाई ना सही हो, उससे को दूर रखना 1,00,000 दिरहम सदका करने से बेहतर है। और अभी हमने जो हदीस से गुजरे थे कि मुश्तहबात वाली, उसमें मुश्तबहात वाली, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर नहीं खाई थी, कि आपने कहा था कि मुझे शुबा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सदका की हो। अब हमारा रवैया क्या रहता है कि हम यूं करते हैं कि हम छोड़ते नहीं हैं इन चीज़ों को ना, हम यूं है कि हमें हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चनिंग होती है, हर चीज़ के बारे में हमें ये होता है कि अच्छा ये हुक्म तो मिल गया, मतलब जो हुक्म मिला हुआ है उसमें से भी हम अपने पसंद की चीज़ें चुनते हैं, जो क्लियर अहकामात हैं उनको हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल नहीं करते हैं। अच्छा, हुक्म बजा लाने में अमल करना ज़रूरी है और अमल के लिए इस्तिताअत ज़रूरी है, यानी नहीं करने ज़्यादा आसान है काम करने से। कैसे नहीं करना, अगर मना किया तो हमें वो करना ही नहीं है, अगर हमें कोई चीज़ खाने को मना किया कि हमने खानी ही नहीं है, तो ना करना कोई हुक्म करने से ज़्यादा बेहतर है, मतलब ज़्यादा आसान है। और जो सहाबा कराम थे वो इसी वजह से क्वेश्चनिंग नहीं किया करते थे, जो कि हम इंशाअल्लाह आगे देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है चीज़ के मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ये है कि बुराई से बचने की सख्त तो कोशिश की जाए, थोड़े बहुत उज़र बहाने की वजह से इसमें मुब्तला ना हो जाए, कि कोई भी एक्सक्यूज देकर कोई काम करना शुरू ना किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है, हमें रहमान चिश्ती साहब जब पढ़ाते हैं, करवाते हैं, तो उनका एक सेंटेंस है, वो कहते हैं हर हुक्म का एक इस्तिस्ना होता है। तो अक्सर वो हदीस की अपनी उसमें एक्सप्लेनेशन में ये कहते होते हैं कि हर हुक्म का एक इस्तिस्ना होता है, एक्सक्यूज होता है। अब यहाँ पे ये है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसको शरीयत में इस्तरारी हालत कहते हैं, और उसकी कंडीशन में क्या है कि ऐसी चीज़ है कि मतलब खाने को कुछ नहीं है, जान जाने का खर्चा है, तो उस वक्त हराम खाने की भी इजाज़त हो जाती है। पीने के लिए कुछ नहीं है, अगर ना पिया जाएगा तो मौत वाक़या हो जाएगी, तो फिर शराब पीने की भी इजाज़त है। तो लेकिन हो क्या उसमें चीज़ क्या है कि हो मजबूरी उस वक्त, और करना कितना है, सिर्फ इतना जितना आपको जिंदा रख सके। मतलब कहते हैं कि इसकी कंडीशन में ये आता है कि आप मतलब कोई चीज़ है, आप उसको सिर्फ इतनी बाइट लेंगे उसकी कि आपको ये हो कि अच्छा ये मैं खा लूँगी तो मैं जिंदा रहूँगी, क्योंकि कल जो है हो सकता है वो चीज़ मिल जाए, और उसको संभाल के भी नहीं रखना। हाँ, अगर ऐसी जगह पे स्टक हुए हैं कि लगता है कि काफ़ी दिन तक नहीं मिलेगा, तो फिर ये है कि तब पेट भर के खाया जा सकता है, वरना उसको पूरा ज़्यादा खाने की इजाज़त नहीं है। फिर ये है कि मकरूह के बारे में हुक्म आता है कि जिस चीज़ में शुबा हो छोड़ दें, क्योंकि अगर वो हम जैसा हमने उस हदीस में पढ़ा था कि अगर शुबा वाली चीज़ हम करते जाएंगे तो देयर इज़ अ चांस कि हम गुनाह में चले जाएं। तो इसी में फिर वो बिदअत आ जाती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ करने को नहीं कहा तो उस शबे वाली चीज़ों को क्यों करें, ऐसा ना हो कि वो बिदअत बन जाए। ये चीज़। अब फिर ये है कि इज्तनाब करने के हवाले से जब बात आती है ना, कि जब उससे इज्तनाब करो,
तो हम कुरान पाक में जिस तरह पढ़ते हैं ला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, तो इससे इसका मतलब हो जाता है कि हमने ऐसा कोई अमल नहीं करना जो कि ज़िना की तरफ ले जाता हो। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक्सप्लेनेशन की है, आपने कहा है ना कि जहाँ पे एक मर्द और एक औरत दो तन्हा हो, वो तन्हाई में एक मर्द और औरत ना बैठे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया है। अब उसमें आप जितने मर्जी एक्सक्यूज दे दें तो हमें पता होगा कि हम जो इस तरह की मुलाकातें जो होती हैं, क्या वो नागुज़ीर थी या एक्सक्यूजेबल थी। और डिसलाइक चीज़ों के बारे में या मकरूहात के बारे में ये भी आता है तो बहनों कि हद्दुल इम्कान कोशिश की जानी चाहिए कि वो ना की जाए। कभी कभार करें तो इट्स ओके, लेकिन अगर मकरूहात को आदत बना लिया जाए तो फिर क्या होता है कि फिर वो गुनाह की कैटेगरी में आ जाती है कि फिर रूटीन ही बना दिया है उन काम करने के लिए। तो जिस चीज़ से मना किया जाए उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। अगली तरफ चलते हैं, अगले आ जाते हैं अवामर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों का हुक्म दिया है, जिन बातों को कामों करने का हुक्म किया, उनको मामूरात कहते हैं। ये मामूरात बाज़ फ़र्ज हैं, बाज़ वाजिब हैं, बाज़ सुन्नत और मुस्तहब हैं। और यहाँ पे फिर उन्होंने यही लिखा हुआ है कि बस ये सोचें कि इसमें बेशुमार हिकमतें और मसलतें हैं। आपने कहा है जो करो वो करो, और उसके लिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस्तिताअत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ पे इस्तिताअत की शर्त लगाई है। और कुरान पाक में भी आता है कि है ना, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, कि तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी तुम में इस्तिताअत है। यानी फराइज अदा करेंगे हम, लेकिन नवाफिल में हमारे पास गुंजाइश होगी कि हम नफल कितना करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कितने अदा कर सकते हैं, कितने नहीं अदा कर सकते। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। हाँ जी, मामूरात के अंदर आप देखें, अच्छा फ़राइज़ की बात हुई है तो फ़राइज़ में भी दो तरह के फ़राइज़ आ जाते हैं, आपको पता है। एक फ़राइज़ ऐन होता है, एक फ़र्ज़ कफ़ाया होता है। फ़र्ज़ ऐन वो होता है जो कि करना ही करना है, जिसमें कोई एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, सबको करना है, जिसमें हमारे सारे दीनी अरकान जो हैं और हमारे जो अरकान खमसा हैं वो आ जाते हैं, कि हमारी इबादत आ जाती हैं। और फ़र्ज़ कफ़ाया में फिर ये चीज़ें आ जाती हैं कि जो ग्रुप कोई एक शख्स भी करे तो उस एरिया का हक अदा हो जाता है। जैसे नमाज जनाजा पे जाना फ़र्ज़ कफ़ाया है, अगर कोई एक भी नमाज जनाजा पे चला जाए तो वो अदा हो जाती है। अब यहाँ पे है आता है कि कुरान पाक में, कुरान मजीद की आयत में आपने पढ़ा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी पर उसके वसत से ज़्यादा है उसको मुसीबत, उसको तकलीफ में नहीं डालता। और फिर ये जो अगली आयत है, वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हर्ज, के दीन में कोई हर्ज नहीं है, कोई तंगी नहीं रखी गई तुम्हारे लिए। तो इससे भी बहुत से फिकी मसाइल निकल आते हैं कि आप दीन में कोई तंगी नहीं रखी गई। और यहाँ पे सारे फिर इसकी एग्जाम्पल्स आ गई हैं कि जैसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ते सकते तो बैठ कर पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लें। बिल्कुल इसी तरह वजू में है कि अगर कोई चोट लगी हुई है उसको धोने से खराब हो जाएगा तो मसा कर लें। इसके मुताबिक मतलब वही है कि नान और नफ का जितनी इस्तात है उसके मुताबिक आप पे करें। तो दो बातें निकल के आ गई कि नहीं से मुकम्मल तौर पे बचना है। अवामर हैं जो अहकामात हैं उस पे इस्तात की शर्त है। तो यहाँ पे ये दो चीजें आ गई। अब आ जाती है जरा थर्ड चीज कि ज्यादा सवाल करने से मना फरमाया है। तो जो यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे आते हैं कि वमा अमरतुकुम बिही फतुमिनहु मस्तताअतुम, अपनी इस्तात के मुताबिक के बाद सॉरी यहाँ पे आता है फइन्नमा अहलकल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कसरतु मसाइलिहिम, कि ज्यादातर लोग हलाक क्यों हैं कि वो बहुत सवाल करते थे। और ज्यादा सवाल करने से यहाँ है कि ऐसे सवालात मतलब पूछना, मतलब इसके यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स में जिस तरह के इसको डिस्कस किया गया। पहला चीज जो है सवालात किस तरह के किए जाते हैं। पहला सवाल यह है कि किसी अनजान और जाहिल आदमी का दीनी फराइज मालूम करने के लिए सवाल करना, जैसे नमाज, रोज़े, ज़कात, हराम और हलाल और
और तजारत वगैरह के मुतालिक सवाल। तो ये बकदर ज़रूरत पूछना फ़र्ज है, इसके बारे में खामोश नहीं रहना चाहिए। और इसी तरह से आपने देखा सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो आते थे सहाबा कराम, वो आके पूछते थे अच्छा आप हमें बताएं, नमाज के बारे में बताएं, रोज़ों के बारे में बताएं। तो ये पूछना ज़रूरी। अभी मैं पॉडकास्ट एक सुन रही थी तो एक न्यू रिवर्ट थे, वो अपने बारे में बता रहे थे कि मैंने जब इस्लाम कबूल किया, शहादा ली, उसके आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स के बाद था रमज़ान था, तो कहते मैंने चूंकि रीड किया हुआ था कि सनराइज टू सनसेट है, तो मैं सनराइज टू सनसेट मेरे लिए रोज़ा ये होता था जब सूरज निकल आया है ना, बाहर रोशनी फैल गई सारी, तब रोज़ा रखा, और सनसेट पे अंधेरा छा गया तो तब मैंने रोज़ा खोला। तो अब वो न्यू मुस्लिम थे, उनको नहीं पता था। तो फिर उनका जब मस्जिद में जाना शुरू हुआ तो उन्हें पता चला कि नहीं, रोज़ा यही नहीं होता। तो इसलिए ऐसी क्वेश्चन के बारे में सवाल करना फ़र्ज है, पूछना चाहिए। और है इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते। और यहीं पर फिर तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, तमाम मुसलमानों पर इल्म तलब करना फ़र्ज है। दूसरी किस्म का है दीन की गहरी फहम पैदा करने के लिए, कज़ा और फतवा वगैरह के लिए, नमाज करने के लिए, ये फ़र्ज़ कफ़ाया आ जाते हैं कि क्यों ना तुम्हारे हर ग्रोह में से एक टोली निकली जिसने दीन की अच्छी तरह समझ पैदा करती। फिर यहाँ पे आ जाता है कि सुनो, यहाँ जो हाजिर है वो गैर हाजिर को बता दें, इल्ला फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब। अब यहाँ पे देखें फ़र्ज़ जो कफ़ाया कैसे बनता है, दावा की बात है, तो दावा करने जो है वो फ़र्ज़ कफ़ाया है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज़ देख लें कि दावा करना जो है, जब हमने देखा कि फ़राइज़ करने हैं तो वहाँ पे मस्ततातुम की शर्त है कि जो जिस करना अमर है, फ़र्ज़ है, करना है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, जितने लेवल का कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। अब तीसरी किस्म यह है कि किसी शख्स का इल्म मालूम करने या से परेशान करने और शर्मिंदा करने के लिए सवाल करना। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन अस, कि ये ज़रूर पूछना कि इसको पता है कि नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, पता नहीं ये जानता है कि नहीं जानता, देखा इसको तो पता ही था, और सबके सामने ऐसे क्वेश्चन करना। आप इस बारे में क्या कहती हैं, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? ये हमारे हलक़ात में होती है ये चीज़। चौथी किस्म है कि ऐसी बातों के बारे में सवाल करना जो अल्लाह ताला ने उस पर दूसरों पर वाजिब नहीं की है, यानी ऐसे फर्जी सवालात करना कि फ़र्ज करें अगर ऐसा हो, ऐसे हमसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा फ़र्ज करें अगर ऐसा हो तो फिर क्या हो। तो यहाँ पे है किस तरह के हज के बारे में खाम खास सवालात किए जा रहे थे। आता है कि आप कुरान पाक में आता है कि ईमान वालों, अशिया के बारे में ज़्यादा सवाल ना किया करो, अगर बात वाज़ेह हो गई तो तुम ही तकलीफ में मुब्तला हो जाओगे। और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल आ गई है सूरह बकरा में, आपने पढ़ी है कि बनी इसराइल ने किस तरह वो एक गाय को ज़िबा करने पे, आसान सा फेल था, लेकिन उसको क्वेश्चन कर करके करके इतनी पाबंदियां लगा ली कि वो गाय का मामला कहाँ से कहाँ तक जाके पहुंचा। सूरह बकरा से गुजरते हैं तो आप देखते हैं। अब ये आता है बहुत से लोगों में सवालात करने की आदत होती है और इनका पसंदीदा मशगला होता है कि सवालात दर सवालात किए जाएं। आप लोगों में से कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जिस तरह ऐसा कोई सवाल आपसे करे दीन के बारे में, जिस तरह यहाँ पे कि नहीं, तीसरी किस्म में जरा वजाहत कीजिए। तालिब इल्मों को परेशान करना तो मकसद नहीं है, नहीं, स्पेशली ये लिखा हुआ देखिए सिस्टर्स के तालिब इल्मों से इम्तिहान लेना, सवाल करना भी शामिल है। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप तालिब इल्मों से उनके नॉलेज एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको सबके सामने एम्बैरस करने के लिए क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह हम आपके एग्जाम्पल लेते हैं तो वो तो अलाउड है ना, वो तो क्वेश्चन और तरह के हैं। तो मैं यहाँ बता रही थी कि जो क्वेश्चन किए जाते हैं, कसरत सवालात, जिसमें ऐसे मसाइल पूछना जिनका के वजूद ही नहीं होता, वो पूछे जाते हैं। क़यामत कब आएगी, आप सल्लल्लाहु से पूछा गया तो आपने कहा तुमने इसकी क्या तैयारी की, सुभान अल्लाह। फिर असहाबे कहफ के कुत्तों का पूछा कि कुत्ते का रंग कैसा था। ये तो क्वेश्चन वो हैं जो पूछे गए थे ना।
तो मैं आपसे बताती हूँ, मेरे साथ एक दफा क्वेश्चन ये पूछा गया कि मदर टेरेसा जो है क्या वो भी दोज़ख में जाएंगी। मैंने पहले वो सोचा, मैंने कहा देखे मतलब जाहिर बात है उन्होंने चूंकि इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ, तो जितना भी उन्होंने काम अच्छा किया कहते, लेकिन उनका तो जो काम है, उनके जो रफ़ाए आमा के काम है, सारा कुछ है, वो अल्लाह ताला ने वो तो उनको दुनिया में तो उन्होंने बहुत सादी जिंदगी गुजारी है, तो उसका उनको अजर तो मिलना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा देखें मुझे अपनी फिक्र है और आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए, मदर टेरेसा के साथ क्या होगा वो अल्लाह सुब्हाना ताला खुद ही देख लेंगे। तो ऐसे सवाल होते हैं, जिस तरह हम कभी बैठे हो तो इद्दत पे, अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान गई हुई थी, तो इद्दत पे इतने क्वेश्चन थे, अच्छा इस एज के लिए इद्दत नहीं है, इस एज के लिए इद्दत नहीं है, पीरियड्स नहीं आते तो इद्दत नहीं होगी। तो तब भी यही बात थी कि देखें बात यह है कि किसने कितनी इद्दत करनी है। कुरान पाक में हुक्म है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हयात में जिस तरह से हम देखते हैं, उसके बाद अगर आप ज्यादा पूछना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लिटरली आप सोचिए कि ढूंढ ढूंढ के दो ग्रुप थे, एक वो मुझे वीडियो क्लिप्स भेज रहा था, वो कहते हैं शॉपिंग करके, फिकी शॉपिंग करके यूट्यूब पे, जो जहाँ पे इद्दत को और तरह से एक्सप्लेन किया गया था, और एक ग्रुप वो था वो भेज रहा था जिसमें था कि नहीं मतलब ये जो इद्दत है ये उसको किसी भी एज में पूरा करना चाहिए। तो सुभान अल्लाह, यही बात है कि हम अपने लिए चीज़ों को आसान भी करते हैं, मुश्किल भी करते हैं, और शुबह के कामों में पड़ते हैं जो कि हमें गुनाह की तरफ लेके जा सकता है। और फिर आखिरी बात इसमें जो आती है कि हदीस में एक फिक्र है कि नबियों के खिलाफ चलने के तर्ज अमल ने उन्हें हलाक कर दिया। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं उनको मनोआन कबूल करना और उस पर अमल करना ही हमारी हदायत का जरिया है, और यही हमारी फलाह का जरिया है। अगर कोई भी काम हम उनके तर्ज़े उसके खिलाफ चलेंगे बताए हुए तरीके के, तो वो गुमराही की तरफ ही लेकर जाएगा। फ़िक़्ही अहकाम में इस हदीस का इतलाक़ ऐसे होता है कि जो वज़ू, तहारत, नमाज, हज वगैरह है वो अमाल वो अंजाम देने होंगे और उतने दिए जाएंगे जितने के हम अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई उज़र की वजह से हम नहीं इसको कर सकते तो फिर हम मतलब फिर उसको एक्सक्यूज है, जो कि हमने ये चीज़ देख ली है। आज मुस्लिम उम्मत में इतने इख्तिलाफात, फ़िरके, तफ़रक़े, मसनूई मसाल, मसलिक और तरीके होने की एक वजह मुसलमानों का दीन के बुनियादी, अमली और ज़रूरी और अहम बातें छोड़कर फ़रोई, इख्तिलाफी, गैर अमली और गैर अहम बातों में पड़ जाना है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल दीनी बहसों मबासे और मुनाज़रे या मुजादले ऐसी बातों मसाइल पर होते हैं जिनका अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ कम और नजरी और बहस बराए बहस वाली बातों से ज्यादा होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे जब सिटिंग्स होती हैं तो क्या बात होती है, या पॉलिटिक्स होती है और या मजहब होता है, ये चीज होती है। इसलिए उम्मत अच्छे अमाल से दूर हो गई और ऐसी बातों में फंस कर रह गई है जो अमल से दूर ले जा रहे हैं। और आगे दुआ उन्होंने लिखी कि अल्लाह ताला ऐसे तरह से अमल से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हमें पता चली, और यहाँ पे हम देख लेते हैं इससे पॉइंट्स जो निकले हैं कि हदीस को जो उन्वान दिया है मैंने वो है हदीस रसूल की आईनी हैसियत, और दूसरा कसरत सवाल। और जो पॉइंट उसमें से निकाले हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म वाजिब तामील है। जिस काम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाएंगे उससे बचना जरूरी है, यानी फर्ज है। फराइज की पाबंदी हर मुकल्लफ पर ज़रूरी, हर एक को करनी चाहिए। मुस्तहबात और नवाफिल में इस्तिताअत के मुताबिक अमल किया जाएगा और बिला ज़रूरत सवाल नहीं करें। फर्जी मिसाल के बारे में बहस मुबासा करने से गुरेज करें जिनका अमली मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वो एक जगह पढ़ रही थी कि आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दफ़ा कि अली एक बहुत बड़ा फितना आने वाला है,
تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ تو سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ سبحان اللہ کہ انہوں نے کچھ مطلب اس پہ زیادہ کوشچن آگے کیا ہی نہیں. تو یہ رویہ تھا صحابہ کرام کا. اور جس طرح یہ بہن نے لکھا نا اسما نے کہ ہم شرمندہ کرنے کے لیے سوال زیادہ تر کرتے ہیں. بالکل، یا شرمندہ کرنے کے لیے یا بحث کرنے کے لیے، عمل ہم نے اس پہ کرنا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم کرنے والے بنے. آج کل عورتوں میں زیادہ فیشن پر بہت بات ہوتی ہے، اور اس میں کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ ہے. جنہوں نے نیل پالش الاؤڈ کر لی ہے وضو کرنے کے لیے وہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہاں ہوتا ہے اچھا کہاں لکھا ہوا ہے عورتوں کو سر پہ دوپٹہ لینا قرآن پاک پڑھتے ہوئے ضروری ہے. عام روٹین میں آپ لیتے نہیں، آپ قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں. جس طرح دجال کے اوپر آج کل اتنی کوشچننگ ہوتی ہے ہر جگہ، آن لائن ڈسکشن باہر. تو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے دجال کا اتنا ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے بچنے کی دعا بتائی ہے تو وہ دعا یاد کریں، وہ ہمارے لیے زیادہ کام دے گی. وسلم نے بتایا ہے دجال کا اتنا ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے بچنے کی دعا بتائی ہے تو وہ دعا یاد کریں، وہ ہمارے لیے زیادہ کام دے گی. لاسٹ سلائیڈ شیئر کر دوں جی شیور انشاءاللہ، جب دیکھ لیجیے. اور تب تک جو نیکسٹ بہن ہے وہ آ جائیں انشاءاللہ تاکہ ہم اگلی حدیث کو بھی دیکھ سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا آپ دیکھیں، آپ اسی حدیث کے حوالے سے، پہلی حدیث کے حوالے سے دیکھیں کہ قرآن مجید میں ہارڈلی 13 کوشچن آئے گئے ہیں. اور اس میں وہ آتا نا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب جوے کے بارے میں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، چاند کے بارے میں. اور پھر سورہ مائدہ میں آیا کہ اے ایمان والو سوالات نہ کیا کرو، اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ چیز تمہیں ہی تکلیف پہنچائے گی. جی سسٹر عفت ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں اللہ طیب یعنی پاک ہے اور وہ صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو دیا ہے. رسولوں کے لیے اس کا ارشاد ہے اے رسولوں پاک و حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حلال اور پاک چیزیں کھائیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا بیان فرمایا جو طویل سفر کر کے ایک مقدس مقام پر پہنچتا ہے، وہ گرد میں اٹا ہوا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے اے میرے رب اے میرے رب، جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی غذا حرام کی ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام سے پلا ہے. بس اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا. جہاں پہ پھر دیکھ لیتے ہیں یہ حدیث بھی جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طیب ہیں اور وہ کوئی ایسی چیز ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو طیب نہ ہو. پہلی چیز آ جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر بالمرسلین. پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا، اور رسولوں کو آپ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا اس پہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پہ پھر سورہ المومنون کی آیا جو ہے وہاں پہ انہوں نے
इरशाद फरमाया कि या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति व अमलू सालिहन। फिर उन्होंने दूसरी आयत साथ सूरह बकरा की ऐड की या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ये 2 आयत आपने की कि रसूलो तय्यब चीज़ों से खाओ और अमल सालेह करो, और ए ईमान वालो तय्यबात में से खाओ, उस रिस्क में से जो मैंने तुम्हें दिया उसमें तय्यबात में से खाओ। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जिक्र किया है एक शख्स का, सुम्मा ज़कर रजुल युतीलु सफ़र। फिर उन्होंने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो कि एक लंबा सफर तय करके आया, युतीलु लंबा सफर तय करके आया है, अशअता जो कि प्रागंदा है यानी उसके बाल बिखरे हुए गंदे हैं, अखबरा यानी कि गुबार आलूद है, मतलब बहुत बुरे हालात में है। उसके बाद आप फरमाते हैं यमुद्दु यदीही इला समाई, फिर वो अपने हाथ जो दोनों हाथ जो है मद करके मतलब बढ़ाता है, अपने दोनों हाथ बढ़ाता है इला समाई आसमान की तरफ, और फिर क्या कहता है या रब्बी, तो वो फिर दुआ मांगता है। फिर आके आप सल्लल्लाहु कहते हैं कि वह मत उम्मु हरामु, उसने जो कुछ खाया है वो हराम है, वह मशरबु हरामु, जो वो पीता है वो हराम है, वह मलबसु हराम, जो उसका लिबास है वो हराम का है। आगे है वह गुज़िया बिल हराम, यानी उसे जो गज़ा दी गई है वो हराम है, तो उससे फिर जो चीज़ निकाली गई है कि जो गज़ा दी है वो हराम है, कि मतलब उसकी परवरिश जो है वो हराम उससे हुई है, उसकी परवरिश जो है वो हराम से हुई है। फिर आगे आप सल्लल्लाहु कहते हैं फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, तो उसको जवाब कैसे दिया जाए, यानी उसकी दुआ को कैसे कबूल किया जाए। तो ये इस हदीस में जो पहली चीज़ आती है इसको यही मैं ऐसे ही कर लेती हूँ ताकि फिर उसको देखते हुए जल्दी से एक्सप्लेन करूँ, टाइम हमारे पास थोड़ा रह जाता है। पहली चीज़ जो इसमें आई है वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़त तय्यब, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तय्यब है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला नहायत पाकीज़ा है, वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपने अफ़ाल में वो हर लिहाज से पाकीज़ा है, उनमें कोई नुक्स और ऐब नहीं है। ठीक है। और फिर तिरमिज़ी में आता है कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला तय्यब है और पाक है, पाकीज़गी को पसंद करता है, वो साफ सुथरे और सफाई को पसंद करता है, वो सखी और सखावत को पसंद करता है। ये सिर्फ तिरमिज़ी में आता है। उसके बाद जब कुरान और सुन्नत के हवाले से जब तय्यब बात बोली जाएगी तो फिर आ जाती है कि वो तमाम अमाल, वो तमाम नेक काम, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम कलाम जो हम बोलते हैं हर एक में फिर हम तय्यब की शर्त लगाते हैं। इसमें सिर्फ हलाल ज़राए नहीं, बल्कि ये है कि सिर्फ माल की बात नहीं हो रही या सिर्फ इसमें फूड की बात नहीं हो रही, बल्कि इसमें जो है बताया जा रहा है कि आपका अमल भी प्योर होना चाहिए, आपका बात करना भी हर तरह की गलाज़त से पाक होनी चाहिए, तो आपकी इबादत में भी इखलास होना चाहिए। मतलब जिस तरह हमने अपनी पहली हदीस पढ़ी थी उसमें हमने इखलास की बात पढ़ी थी, तो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर है कि एक जगह आता है कि कोई पाकीज़ा कमाई के अलावा किसी किस्म का सदका ना करे, हदीस है ये भी तिरमिज़ी की, कोई पाकीज़ा कमाई के अलावा किसी किस्म का सदका ना करे, अल्लाह पाकीज़ा चीज़ों को ही कबूल करेगा। और तय्यब ऐसी चीज़ होती है जिसमें खैर ही खैर हो और शर का कोई शायबा ना हो। सूरह फातिर में आता है तमाम पाकीज़ा कलमात इसी की तरफ चढ़ते हैं अगर नेक अमाल को अल्लाह सुब्हानहू तआला उठा लेते हैं। तो पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी तय्यब को देखी, तय्यब किसको कहते हैं, और तय्यब की जो ऑपोजिट है वो है खबीस। तो और आपको पता है कि खबीस चीज़ जो है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ये है कि मैं इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलों और मोमिनों को पाक रिज़्क़ खाने का हुक्म देकर ये रहनुमाई की है कि मोमिन माल और रिज़्क़ कमाने से पहले सोचता है कि जो कारोबार तजारत में कर रहा हूँ ये अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक है या नहीं, ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये हराम है या हलाल है। और यही वो बुनियादी नुक्ता है जो एक मुसलमान को गैर मुस्लिम से फ़र्क करता है, क्योंकि गैर मुस्लिम नहीं सोचता कि
कमाई कहाँ से आ रही है। तो हलाल खाने के साथ साथ जो चीज़ ज़हन में आती है कि वो उसकी कमाई भी हलाल होनी चाहिए। और फिर जब प्योरिटी की बात आती है तो फिर यह है कि वो चीज़ हलाल तो हो लेकिन यह है कि वो फिर क्लीन भी हो, तो फिर वो प्योरिटी में आ जाती है। तो सुभान अल्लाह, मतलब देखें तो कितना खूबसूरत तरीके से तय्यबात की बात हो रही है। अब जो ये चीज़ आती है, जहाँ पे ये चीज़ आती है कि ला यकबलु इल्ला तय्यब, अल्लाह सुब्हानहू तआला तय्यब के अलावा कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो अमाल जो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं किए जाएंगे और वो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। पहली चीज़ ये है कि अखलास से अमल की कबूलियत होगी। अगरचे वो बज़ाहिर हम अल्लाह ताला के लिए करेंगे लेकिन उसकी नीयत में नुक्स होगा। और वहीं पे फिर हमने देखा था कि दिखावा हो, दुनियावी फ़ायदा हो तो वो कबूल नहीं किए जाएंगे। फिर आ जाता है कि ऐसे अमाल जो नापाक ज़राए से हासिल किए गए हों, यानी सोर्सेज इम्प्योर हो, तो वो भी कबूल नहीं किए जाएंगे। मतलब आप हराम माल से कमाया हुआ और आपसे सदकात करेंगे तो सदके कबूल नहीं किए जाएंगे, चाहे कितनी ही बड़ी इस्लामी काज हो। और इसमें फिर वही चीज़ें आ जाती हैं जो कॉन्सर्ट्स और इस तरह की चीज़ें की जाती हैं सदकात के लिए, क्योंकि कमाई दूसरी है तो कैसे कबूल की जाएगी। फिर ये है कि इसी के लिए पिछली हदीस जो हमने पढ़ी थी ना, हिसाबुहुम अल्लाह ताला, हिसाब अल्लाह ताला के पास है, नियतें अल्लाह ताला ही देख सकते हैं। फिर ला यकबलु इल्ला तय्यबन में आ जाता है कि एक तो यह पहली चीज जो आएगी कि जो भी हम अमल करेंगे उसका स्वाब ही नहीं मिलेगा। जैसे अगर है कि अगर शराब पीने वाला है, उसकी है कि 40 दिन तक नमाजें कबूल नहीं होती, तो इसका मतलब है 40 दिन तक उसकी नमाजों का उसको अजर नहीं मिलेगा, लेकिन नमाजें उसको 40 दिन की पढ़नी पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया कि नजूमी के पास जाएं तो 40 दिन तक नमाजें नहीं होंगी, तो उसको 40 दिन की नमाजों का स्वाब नहीं मिलेगा, लेकिन नमाजें चूंकि फर्ज है उसको पढ़नी तो पड़ेंगी नमाजें, वो याद जाता है। और फिर इबादत ज़ाया हो जाती है, पहली चीज हो गई। अब फिर है अगर तय्यब और प्योर नहीं होंगे, इबादत ज़ाया कैसे होती है, यानी अगर वजू नहीं किया हुआ तो नमाज कैसे होगी। ठीक है, इसी तरह अगर औरत को पीरियड्स आए हुए हैं तो नमाज नहीं होगी। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से ही रिवायत है, अल्लाह ताला तुम में से ऐसे किसी शख्स की नमाज कबूल नहीं करता जिसे वजू की जरूरत हो जब तक कि वो वजू ना कर ले। फिर थर्ड चीज आती है कि अल्लाह खुश ही नहीं होता अगर अमल तैयब ना हो। तो ये है कि अमल तैयब कैसे होगा, अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा और शरीयत के मुताबिक होगा। सूरह माइदा में आता है, कुल कह लीजिए ला यस्तविल खबीस व तय्यब, कि तय्यब और खबीस जो है वो बराबर नहीं हो सकते। वलाहु आजब का कसरतुल खबीस, चाहे तुम्हें खबीस की बहतात कितना ही तुमको भाए। फत्तकुल्लाह या उलुल अलबाब लअल्लकुम तुफलिहून, तो तकवा अख्तियार करो है अक्ल वालों, चाहे ताकि तुम फलाह पा सको। तो ये आ जाती है तैयब की चीज़ों में। अब आप देखें कि अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेंगे, ना अल्लाह ताला को की रज़ा उससे हासिल होगी अगर चीज़ें पाकीज़ा नहीं होंगी। तो मैं वही देख रही थी कि जिस एक शख्स था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम था, उसको तीर लगा, वो शहीद हो गया। तो सब सहाबा ने कराम ने कहा वही तो शहीद हो गया, कितना मुबारक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इस ग़ज़वा खैबर में इस शख्स ने सिर्फ एक चादर उठा ली थी, गनीमत का माल से पहले भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, तो अब मैं उसको उस चादर में चलता हुआ देख रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तो आप देखें, अगर एक चादर तैयब नहीं थी, उसने उठाई थी, तो उस वक्त जल रहा था। तो हम आम मुसलमान हो या हमारे हुक्मरान हो, तो आप देखें कि किस तरह से हम अपने अमवाल को गैर तैयब करते हैं। मतलब जब कहा गया ना कि कुलू मिन रिस्क ही, कि जो रिस्क दिया है उसमें से खाओ, तो आप देखिए उसमें से तैयब चीजें खानी इसलिए जरूरी है कि तज़किया नफ्स के लिए, रूह की पाकीज़गी के लिए जरूरी है कि हमारी बॉडी जो है वो हलाल से पले। मैं एक चीज ढूंढ रही थी, मैंने रखी थी लेकिन इस वक्त मेरी नजर से मुझे नजर नहीं आ रही, मेरा था कि मैं आपसे शेयर करूं। लेकिन एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आगे
آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا طیب کے لیے بھی آپ چیزیں دیکھیں کہ جب ہم طیب کی بات کرتے ہیں پیاری ساتھیوں، تو طیب میں ایک تو یہی بات ہے کہ کھانا جو ہم لیتے ہیں وہ پیور ہو، ٹھیک ہے، وہ صاف جگہ سے لیا. اگر وہ حلال ہے لیکن اگر اس کی جگہ صاف نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے پھر حرام کی کیٹیگری میں، غیر طیب کی کیٹیگری میں آ جائے گا. پھر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ چیز بھی طیب ہے جو ہمارے ہیلتھ کے لیے اچھی ہے، جو ہماری ہیلتھ کے لیے نہیں اچھی تو وہ پھر انہیلدی چیز بھی طیب نہیں ہوگی. سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ پھر سب کا کیا بنے گا، کیونکہ آج کل تو ہمیں پتہ ہے کہ مارکیٹ میں کس طرح کی انہیلدی پروڈکٹس آ رہی ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح سے ان پروڈکٹس کے اوپر ڈال رکھا ہے، یا حلال جو ہے یہ جو بھی فاسٹ فوڈ اینڈ اسٹف ہے. اچھا اب انہوں نے کلو ہے نا، کلو کی جو ہے، کلو میں رزق ہی میں جو چیزیں ڈالی ہیں 5 کیٹیگریز ڈالی ہیں. اس میں ایک ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو ضروری ہے وہ فرض ہے. پھر یہ ہے کہ جس پر ثواب ملتا ہے، یعنی عبادت کی نیت سے فوڈ کھانا تو اس پہ ثواب ملتا ہے. جائز کھانا، کوئی بھی چیز ہم جائز کھا سکتے ہیں. اگر انسان ضرورت سے زیادہ کھائے تو وہ ناپسندیدہ ہے، اور انسان اتنا زیادہ کھا لے جو جسم کو نقصان پہنچائے، یعنی بسیار خوری، تو پھر وہ حرام کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اس طرح اگر کمائی میں اگر دیکھیں تو کسب حلال اور اکل حلال دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے حلال کمائی کے اندر. زکوٰۃ حج قبول نہیں ہوگا اگر کمائی کا ذریعہ حرام ہوگا. اور حلال کیا ہے اور حرام کیا، یہ صرف اور صرف قرآن اور سنت سے ہی مل سکتا ہے. اس لیے جو ہے انگریڈینٹس وغیرہ بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات کے ساتھ ایک حدیث ہے، آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا. آدمی کے لیے کافی ہے کہ وہ اتنے لقمے کھائے جو اس کی پیٹھ سیدھی رکھ سکیں. لیکن اگر آدمی پر نفس غالب آ جائے تو پھر 1/3 پیٹ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پیٹ پینے کے لیے، اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے. ترمذی کی حدیث ہے. تو سبحان اللہ 1400 ایئرس پہلے ہی ہمیں یہ ہیلتھ ٹپ دے دی گئی تھی. اچھا اگر مال ہے وہ ان لافلی لیا گیا ہے، ان لافلی کسی پراپرٹی سے ان لافلی اٹھایا گیا ہے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک اسٹیشنری ہی کیوں نہ ہو، چاہے آفس میں ایک فون کال ہی کیوں نہ ہو، یہ سب اگر اجازت کے بغیر کیے گئے ہیں تو یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں نان طیب چیزوں کے اندر. اس کا جو یا حلال کے اندر اس کا جواب دینا پڑے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اپنے پاکیزہ مال سے صدقہ دیتا ہے اور اللہ پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے تو رحمان عزوجل سے اپنی داہنی ہاتھ میں لیتا ہے، وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ رحمان کے ہاتھوں میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچڑے یا اونٹنی کے چھوٹے بچے کو پالتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ ہمیں طیب کی امپورٹنس پتہ چل جاتی ہے، کلو من طیبات کی بات پتہ چل جاتی ہے. اب جو آخری بات یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو آتا ہے، لانگ ٹریول کیا ہوا ہے اس نے، اور وہ پکار رہا ہے یا رب یا رب، اور پھر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس جو پہنا ہوا ہے وہ حرام، اور جس نے پرورش پائی ہے وہ حرام، تو کیسے قبول ہوگی اس کی دعا. تو یہ اتنی امپورٹنٹ حدیثی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں ایک حدیث ہے کہ ابو داؤد اور ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک باپ کی دعا اولاد کے لیے، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا. اور یہاں پہ جو ذکر ہے وہ مسافر کا ہو رہا ہے. اب آپ اس کو دیکھیں، یہ جو شخص ہے اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، پورے دل سے یہ مانگ رہا ہے، یعنی جو اس وہ مانگ رہا ہے یا رب یا رب یا رب. پہلا تو یہ ہے کہ وہ ٹریولر ہے، ٹریولر کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ بہت سفر طے کر کے آیا، اور علماء کہتے ہیں یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کوئی جہاد یا کوئی حج یا کوئی عبادت کا کام کر کے آیا ہے، تو اتنا سفر طے کیا ہے وہ بھی دعا کی قبولیت آ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کا ڈریس اور سارا کچھ بتا رہا ہے کہ اس کا وہ ماڈسٹ ہے، اس کی وہ
اور جو اس طرح وہ پکار رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ ہمبل ہے، انکساری ہے اس کے اندر. پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام لے کے بلا رہا ہے، یا رب یا رب، اللہ سے مانگ رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب ایک حدیث آتی ہے نا احمد ابو داؤد کی ہے کہ اللہ تو بہت حیا والا ہے اور کرم والا ہے، اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر مانگے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. پھر وہ دیکھو جس طرح وہ پکار رہا ہے یا رب یعنی گریہ زاری کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے دعا میں تاثیر آتی ہے، قبولیت بڑھتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر رونا نہیں آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو. پھر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اٹھا کے مانگا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا مانگ رہے تھے تو آپ کی چادر گر گئی تھی، تو جو اٹھا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ پہ ڈالی تھی. تو وہ اس طرح مانگ رہا ہے. پھر اس کے بال، اس کے بسیدہ کپڑے بتا رہے ہیں کہ وہ در در کا ٹھکرایا ہوا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے. ایک حدیث میں آتی ہے، مسلم ہی کی ہے، کہ ایک شخص جو گرد آلود لباس کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، بسیدہ کپڑوں کے ساتھ، وہ ہر در کا ٹکرایا ہوا ہو مگر اللہ کی قسم دے کر پکارے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پوری کرتے ہیں. تو آپ اس حدیث سے دیکھیں کہ ہر چیز جو دعا کی قبولیت کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ شخص کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ کہ کیسے اس کے جواب دیا جائے، کیسے دعا پوری ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز اس کی حرام کی ہے. تو جب ہم آج کل ہمارا جو چیز ہے، جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اتنی بے احتیاطی برتتے ہیں تو دعائیں کیسے قبول ہوں. جو دنیا میں پاکیزہ راستہ اختیار کرتے ہیں آخرت میں بھی وہ پاکیزہ جنتوں کے وارث ہی ہوں گے، اور پاکیزگی میں ہمارا سب کچھ پاکیزگی میں آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ مومنین اور مومنات سے وعدہ ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبات، مطلب طیب یا پاکیزہ ان کے مقامات ہوں گے پھر جنات عدن، جنتوں کے اندر. تو یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، لیکن شرط کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ طیب ہونی چاہیے، اور دعاؤں کی قبولیت بھی تبھی ہوگی اگر حلال مال کمایا ہوا ہوگا اور حلال مال کھایا ہوگا. اس حدیث کو ہم بس یہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ کہ حلال حرام اور قبولیتی دعا اس حدیث نمبر 10 میں آتے ہیں. پہلے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو دیکھا طیب، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آیات کوٹ کی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے اس طریقے سے بتایا جس سے عمل کی رغبت اور حوصلہ پیدا ہو، کہ کہا مومنین کو کہا گیا ہے کلوا من طیبات من رزقکم. تو مومنین جو ہیں، جو شخص مومن بننے کی کوشش کرے گا تو اس کا دل کرے گا کہ وہ ایسے کرے. اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل اور عقل حلال اور کسب حلال سے ہی اعمال قبولیت کو پہنچتے ہیں اور دعائیں. اور دعا کی قبولیت کی راہ میں حائل ہونے والی چیزیں حرام غذا، حرام مال اور حرام لباس آ جاتے ہیں. اور قبولیت دعا کا سبب ہونے والی 5 چیزیں جو بھی ہم نے اس حدیث سے ڈرائیو کی ہیں کہ اللہ کی راہ میں طویل سفر یعنی مشکلات اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ مسافر ہے. عاجزی، انکساری اور اضطراری حالت جو ہم نے دیکھی اس شخص کی، ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھانا، اللہ کی ربوبیت کا بار بار ذکر کرنا، یعنی اللہ کے اسماء اور صفات کو وسیلہ بنا کے ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، گریہ زاری سے کام لینا. اور پھر آخری لائن جو ہم نے اس سے ڈرائیو کی کہ جج پہ آپ سے کہا تھا کہ اس کا کھانا پینا اور اس کا گروہ جو ہے وہ حرام ہو تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں. تو اس کے لیے پاکیزہ چیزیں کھانا اور پینا بھی آ جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.